Hello everyone, welcome to my channel. এই ম্যাথটা হলো কি বলছে কোশ্চেনটা, if alpha is the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then show that m alpha square is the root of the equation a square x square plus 2ac minus b square into mx plus m square c square equal to 0. তাহলে আলফা হচ্ছে এই ইকুয়েশনের একটা রুট, আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কি m alpha square হচ্ছে এই ইকুয়েশনের একটা রুট, তাই তো? এই ইকুয়েশনটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন চ্যাপ্টারের ম্যাথ, এটা ক্লাস 11 এ আছে, ঠিক আছে? তো সলিউশনটা কি হবে? Since alpha is a root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, therefore a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, that is a alpha square equal to minus b alpha minus c. Since alpha is the root of this equation, this means alpha will satisfy this equation, that is a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, that is a alpha square equal to plus b alpha becomes minus b alpha on the right hand side and plus c becomes minus c on RHS, তাই তো? তো এই একটা আমরা রিলেশন পেলাম, এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার 2 দিয়ে দিলাম। ওকে, আচ্ছা এইবার আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কি? প্রমাণ করতে হবে হচ্ছে m alpha square is the root of this equation, তাই তো? আচ্ছা m alpha square যদি এই ইকুয়েশনটার একটা রুট হয়, if m alpha square is the root of this equation, then কি হবে? Then m alpha square will satisfy this equation, that is if we put x equal to m alpha square on left hand side, then we will get 0, কারণ রুট গুলো কি করে? রুট গুলো হচ্ছে ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে। তাহলে m alpha square এই ইকুয়েশনটা রুট হবে। কখন হবে m alpha square এই ইকুয়েশনটা রুট? যদি m alpha squareটা এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে, তাই তো? তাহলে now we have to prove that m alpha square is a root of the equation, কি আছে ইকুয়েশনটা? ax square x square plus 2ac minus b square mx plus m square c square equal to 0. তাহলে m alpha square এই ইকুয়েশনটার রুট, এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে, তাই তো? Since m alpha square, now m alpha square will be a root of equation 3 if x equal to m alpha square where m টা কি not equal to 0, satisfies equation 3, তাই তো? তাহলে এইবার m alpha squareটা ইকুয়েশন 3 এর রুট কখন হবে? যদি x equal to m alpha square এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে। তাহলে দেখি লেফট হ্যান্ড সাইডে পুট করে দেখি কি হচ্ছে। নাও a square dot x equal to m alpha square টা পুট করি, m alpha square তার হোল স্কয়ার, কারণ x এর মধ্যে স্কয়ার আছে, a square plus 2ac minus b square into mx, m into x মানে কি? x মানে হচ্ছে m alpha square, তাহলে m alpha square plus m square c square। তো এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু ফাইন্ড করব, দেখব কি এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু কত হচ্ছে। যদি এই এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু 0 হয়ে যায়, তার মানে কি x equal to m alpha square এই ভ্যালুটা এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করছে। আর যদি স্যাটিসফাই করে দেয়, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? আমরা বলতে পারি যে x equal to m alpha square এই ইকুয়েশনের একটা রুট হবে, তাই তো? এবার দেখি স্যাটিসফাই করছে কিনা।
implies that অথবা equal to a square into m square alpha 4 plus 2ac into m square alpha square minus b square m square alpha square multiple করে দিলাম plus m square c square, তাই তো, equal to m square। আচ্ছা a square alpha 4 কে লিখতে পারি a alpha square তার হোল স্কয়ার। এই এখানে কি আছে a square alpha 4, এইটা আমি কি লিখলাম a alpha square তার হোল স্কয়ার, ঠিক আছে। তাহলে প্লাস 2 mc, এই যে a লিখলাম এখানে a আর এই যে alpha square মাইনাস b square m square alpha square plus m square c square। তো আমি এইভাবে কেন লিখলাম, আমি এইভাবে লিখলাম কারণ আমার এখানে a alpha square এর ভ্যালু জানা আছে, দেওয়া আছে এখানে a alpha square এর ভ্যালু। তাহলে এইখান থেকে ইকুয়েশন 2 থেকে a alpha square এর এই ভ্যালুটা আমরা এখন এখানে পুট করব, বাস তাহলে হয়ে যাবে a alpha square a alpha square মানে কি মাইনাস b alpha minus c তার হোল স্কয়ার প্লাস 2mc ডট a alpha square মানে কি মাইনাস b alpha minus c minus b square m square alpha square plus m square c square by 2, ঠিক আছে। এইবার m square এখান থেকে মাইনাসটা কমন নিয়ে যদি বাইরে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসটা কি প্লাস হয়ে আসবে, কেন, কারণ পাওয়ার স্কয়ার আছে সেই জন্য। তাহলে লিখতেই পারি মাইনাসটা কমন নিলাম, তাহলে b আলফা প্লাস c হয়ে গেল তার হোল স্কয়ার। মাইনাসটা কমন নিয়ে বাইরে করে দিলাম, তাহলে কি হলো মাইনাসটা প্লাস হয়ে বাইরে আসলো। আর এইটাকে যদি এখন আমরা মাল্টিপল করি তাহলে কি হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 2bc m আলফা 2bc m আলফা, তাই তো। তারপরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 2m c ইনটু c কত হয়ে যাবে c স্কয়ার হয়ে যাবে, তাই তো। আচ্ছা এইখানটাতে একটা মিস্টেক হয়েছে কি এখানে m স্কয়ার ছিল, তাহলে এখানে m স্কয়ার হবে, এটাও তাহলে m স্কয়ার হবে তাহলে, তাই তো। তাহলে এটা m স্কয়ার এটা m স্কয়ার, তাহলে এটাও তাহলে m স্কয়ার হবে, তাহলে এটাও তাহলে m স্কয়ার হবে, হ্যাঁ বাস। এবার মাইনাস b স্কয়ার m স্কয়ার আলফা স্কয়ার প্লাস m স্কয়ার c স্কয়ার, তাই তো। এটা কি হবে, এটা a প্লাস b হোল স্কয়ার ফর্মুলা, b স্কয়ার আলফা স্কয়ার প্লাস 2bc alpha plus c square minus 2bc m square alpha minus 2m square c square minus b square m square alpha square plus m square c square, তাই তো। এইবার এখানে বাকি অংশটা এখানে করি, তাহলে কি হবে ইকুয়াল টু, এবার মাল্টিপল করে দিচ্ছি, তাহলে কি হবে এখানে b স্কয়ার m স্কয়ার আলফা স্কয়ার মাল্টিপল করে b স্কয়ার m স্কয়ার আলফা স্কয়ার, তাহলে লিখে দাও b স্কয়ার m স্কয়ার আলফা স্কয়ার প্লাস এটা মাল্টিপল করলে কি হবে 2bc m স্কয়ার আলফা 2bc m স্কয়ার আলফা, এইটা আর এটা মাল্টিপল করলাম, তারপরে কি হবে প্লাসে প্লাসে প্লাস m স্কয়ার ইনটু c স্কয়ার কি হবে প্লাস m স্কয়ার c স্কয়ার মাইনাস দিয়ে এখানে যা আছে দিয়ে 2bc m স্কয়ার আলফা 2bc m স্কয়ার আলফা মাইনাস এটা কি হবে মাইনাস 2 m স্কয়ার c স্কয়ার, তারপরে এটা কি হবে মাইনাস b স্কয়ার m স্কয়ার আলফা মাইনাস b স্কয়ার m স্কয়ার আলফা প্লাস m স্কয়ার c স্কয়ার।
এবার দেখো এই যে প্লাস 2bc ab স্কয়ার আলফা মাইনাস 2bc ab স্কয়ার আলফা ক্যান্সেল, তারপরে প্লাস b স্কয়ার ab স্কয়ার আলফা মাইনাস b স্কয়ার ab স্কয়ার আলফা ক্যান্সেল, তাহলে কি পড়ে থাকলো প্লাস m স্কয়ার c স্কয়ার প্লাস m স্কয়ার c স্কয়ার মানে 2m স্কয়ার c স্কয়ার, আর এখানে মাইনাস দিয়ে 2m স্কয়ার c স্কয়ার ক্যান্সেল ইকুয়াল টু 0। তাহলে আমি কি পেলাম, যখন আমি x ইকুয়াল টু m স্কয়ার আলফা x ইকুয়াল টু m আলফা স্কয়ার যখন আমি এই লেফট হ্যান্ড সাইডে পুট করলাম, আমি কি পেলাম ভ্যালুটা 0 পেলাম। তার মানে আমি কি বলতে পারি x equal to m alpha square x equal to m alpha square will satisfy equation 3, that is x equal to m alpha square is satisfying equation 3, that is m alpha square where m ta not equal to 0 is a root of equation 3, hence proof। তাহলে এই হলো সলিউশন। তাহলে দ্যাট ইজ আমরা কি পেলাম, দ্যাট ইজ যদি আলফা ইজ দ্য রুট অফ দিস ইকুয়েশন ax square plus bx plus c equal to 0, then we can say that m alpha square where m not equal to 0 is also a root of this equation, so the proof is done। Okay।